Okay, so again we are meeting back for the same. We were talking about if f is Riemann integrable, then f must be continuous almost everywhere in closed interval AB, provided f is bounded. So one way proof we were trying to give. If f is Riemann integrable, then f is continuous at almost every point in closed interval AB. For that, what we did was we tried to understand when to say it is continuous and what happens if it is uh, uh, discontinuous, then what to do. So if it is continuous, the oscillation is zero. If it is not continuous, then oscillation is positive. We collected all the points where the function is not continuous. We want to show that this set E, where f is not continuous at its points, so that set has measure 0. For that, we tried to bifurcate E in two parts, EM star and EM double star. EM star contains the points which are actually the part of the subdivision sigma, and EM double star are the points which are not contained in EM star, but they are in EM. And what is EM? EM is the set of those points for which the oscillation is greater than 1 by M. So this was our actual arrangement. Now, coming back to EM double star. We know that point X is an interior point. So naturally, this point will be covered by some of the IKs. And for that IK, you know, the oscillation is greater than the oscillation of f at x, which is already greater than or equal to 1 by m. Now this way we are collecting all such points. So what will happen? We will have some kind of component intervals which will cover those points. So suppose we have IK1, not all, some of them will cover the points. So we are denoting them by IK1, IK2 and so on up to IKN. Why can we have this finitely many? Because we are having your set to be compact. Is it okay? Am I clear here? Yes, ma'am. Okay. So I got IK1, IK2 up to IKN. And now let us add up all the results. To add up all the results, what we'll do is 1 by m times length of IK1 plus length of IK2 up to length of IKN. Just emphasize here, this I think should be R. Uddha, are you getting my point? IK1, IK2 up Yes, to ma'am. IKR, this must be R. So you are adding up all the lengths and less or equal. Now you know very well 1 by m is smaller than omega. Here itself we have mentioned. So that is what we are just adding up. Omega of f over ik1 times length of ik1. Same way here, same way here. And we know that this summation is less than epsilon by 2m. Already we have stated. So what we got? 1 by m times lengths of these, sum of the lengths of these is smaller than epsilon upon 2m. So sum of the lengths is already less than epsilon by 2. Followed me? What is our target? We want to show that the intervals containing those points are so small that the length is almost zero. That is the meaning of measure zero. So for that we are trying to have such kind of intervals. So you got here IK1, IK2, IKR. Some of their lengths is still smaller than epsilon by 2. So EM double star, the so-called EM double star is covered by such intervals. And thus what you got? EM, complete EM. What is EM? EM is the union of these two, EM star and EM double star. As far as EM star is concerned,
we have here itself shown that EM star is covered by J1 union, J2 union up to JP, and sum of their length is smaller than epsilon by 2. And just now we have shown here that this particle is covered by IK1, IK2, IKR, whose length sum up to less than epsilon by 2. So now this complete EM is covered by all those, and sum of their lengths is smaller than epsilon. So E becomes the set of measure 0. And once E becomes the set of measure 0, what we tried to prove? That F is continuous almost everywhere. So you need to write the statement. Therefore, F is continuous almost everywhere. That you tried to prove. Followed? So I think you'll complete the statement. F is continuous almost everywhere. How many of you followed this? Suvarna? हो मॅम. ओके ओके ठीक आहे. सो कोणाला काही शंका अजूनही असेल तर परत एकदा पहा. आपण केलं काय परत एकदा बोलते मी. तर सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे जिथे जिथे डिस्कंटिन्युअस आहे तो सेट आपण ई घेतला. सेट ई घेतला म्हटल्यानंतर डिस्कंटिन्युटी केवढी आहे नेमकी? कारण कालचं एक गणित होतं तुम्हाला आठवत असेल, साइन एक्स साइन ऑफ आय थिंक काय होतं ते 1/x काय नेक्स्ट 1/x. ओके 1/x आणि त्याची व्हॅल्यू तुम्हाला 0 ते 1. 0 ला फक्त आपण घेत नाही आहोत, लेसर इक्वल 1 म्हटलं होतं. ही व्हॅल्यू तुमची काहीतरी फिक्स होती किंवा एफ वॉज साइन आणि हो आणि F07 का काय सांगितलं? हा 2017 बरोबर आहे. एक्स इक्वल टू 0 ला तो 2017 होता. म्हणजे 1 पासून तर 2017 म्हणजे खूप उंच उडी आहे. सो त्या पद्धतीने आपण या ठिकाणी बोलतो आहोत की सेट ऑफ मेजर इथं किती केवढी मोठी डिस्कंटिन्युटी झाली, ऑसिलेशन केवढं मोठं झालं. 1 पासून हा 2017 ला गेला. सो ऑसिलेशन किती झालं 2016 झालं चक्क. मग हा पॉइंट कुठे येईल? एक्स इक्वल टू 0 पॉइंट कुठे येईल तुमचा? तर E1 मध्ये येईल. कारण E1 म्हणजे काय? E1 इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ज्यांचं ऑसिलेशन ग्रेटर दॅन 1/1 झालं. नक्की ना? जर मी 1/2 म्हटलं तर 0.5 पेक्षा जास्त, 1/3 म्हटलं 0.33 पेक्षा जास्त, 1/4 म्हटलं. सो आय होप यू आर गेटिंग माय व्ह्यू ऑफ सेइंग व्हॉट इज EM. ठीक आहे. मग आता हा जो EM आपण घेतला, आय होप सगळ्यांच्या लक्षात येतं. त्याच्यातही 2 पार्ट आपण केले की एक तर ऍक्च्युअल सब डिव्हिजनचे पॉइंट असणारा आणि दुसरा सब डिव्हिजनच्या आय मीन पार्टिशनचे इंटिरियर पॉइंट असणारा, असे आपण 2 घेतले. आणि मुळातच हा कॉम्पॅक्ट सेट असल्यामुळे झालं की आपल्याला याच्या सगळ्यांचं कव्हर मिळालं. दोन्ही ठिकाणी आपण सांगितलं की पहिल्याचं कव्हर J1 J2 JP आहे. सम ऑफ देअर लेंथ इज लेस दॅन epsilon by 2. IK1 IK2 हे जे ते इंटिरियर पॉइंट आपल्याला मिळालं, त्याची लेंथ सम ऑफ टू लेस दॅन epsilon by 2. आणि दोघांची टोटल जिथं आपण केली आहे ती टोटल काय झाली? लेस दॅन epsilon झाली. Is this fine? सो तुम्ही प्रूव्ह काय केलं इथे? एफ रिमान इंटिग्रेबल असेल तर एफ इज कंटिन्युअस ऑलमोस्ट एव्हरीवेअर. आता रिव्हर्स वे तुम्हाला प्रूव्ह करायचं आहे, म्हणजे दुसरा थिअरम येईल, कारण हा मुळातच
5 मार्कांसाठी नाहीच आहे. एक पार्ट 5 मार्काला आहे. सो दुसरा पार्ट जर तुम्ही घेतला तर काय करायचं उलट, एफ कंटिन्युअस ऑलमोस्ट एव्हरीवेअर असेल त्याचा अर्थ एफ रिमान इंटिग्रेबल हे प्रूव्ह करायचं आहे. सो रिव्हर्स पार्ट तुमचा कालचा जो पेपर होता त्याच्यामध्ये आता जो आपण एक्सप्लेन केला तो पार्ट विचारलेला आहे. आता पुढे जर जायचं असेल तर तुम्हाला या स्टाईलने जावं लागेल. एफ जर कंटिन्युअस ऑलमोस्ट एव्हरीवेअर असेल तर एफ रिमान इंटिग्रेबल असतो. बरोबर आहे. तर मग त्याच्यासाठी आपल्याला काय प्रूव्ह करायला लागेल तर अप्पर सम मायनस लोअर सम इज लेस दॅन इप्सिलॉन एक तरी सब डिव्हिजन असं तुम्हाला रिझल्ट देईल असं प्रूव्ह करायचं आहे. तुमचं काम काय आता असं सब डिव्हिजन आहे हे दाखवणं. फॉलोड. येस मॅम. ओके. मग आता आपण काय करतो तर आपण एक इप्सिलॉन ग्रेटर दॅन 0 घेतला आणि आपण एक एम पॉझिटिव्ह इंटिजर चूज केला. तुम्हाला माहिती कॅपिटल आय इज द सेट ऑफ ऑल पॉझिटिव्ह इंटिजर्स. तर त्यातनं आपण एक एम घेतला आणि जो आपली इंटरव्हल होती ए बी त्याची लेंथ बी मायनस ए आहे त्याचे एम तुकडे केले बी मायनस ए अपॉन एम आणि लेट इट बी स्मॉलर दॅन इप्सिलॉन बाय 2. म्हणजे किती एम घ्यायचे याच्यावर अवलंबून आहे. समजा मी 0 1 वरती आहे, ए ची किंमत 0 बी ची किंमत 1. सो लेंथ ऑफ माय इंटरव्हल इज व्हॉट 1. मला दिला इप्सिलॉन 0.1. तर किती तुकडे करावे लागतील बरं मला. 1 मायनस 0 अपॉन एम आणि दॅट इज लेस दॅन 0.1 बाय 2. 0.1 अपॉन 2 म्हणजे किती झालं रे. ही किंमत किती आहे. 0.001. 0.005. हो ना. आणि याच्यापेक्षा लहान येण्याकरता मला काय केलं पाहिजे तर 1 अपॉन एम याच्यापेक्षा लहान पाहिजे. मग एम केवढा घेणार तुम्ही. 1 मायनस 0 म्हणजे 1 झाला ना. 1 बाय एम. 1 बाय एम इज स्मॉलर दॅन 0.05. मग एम कसा असेल तर तुम्ही त्याला क्रॉस मल्टिप्लाय करू शकता. काय आलं तुमचं उत्तर 1 बाय 0.05 शुड बी स्मॉलर दॅन एम. एम याच्यापेक्षा मोठा पाहिजे. म्हणजेच काय झालं तुमचं वरती 100 आले आणि खाली 5 झाले. हो ना. बरोबर केलंय मी. 2 डेसिमल प्लेसेस आहेत मग मी ते काढून टाकले. 5 1 जा 5 5 20 जा 100. सो एम कसा पाहिजे 20 पेक्षा मोठा पाहिजे. गॉट द सेन्स ऑफ द स्टेटमेंट. Yes, ma'am. ओके. सो आता आपण त्या पद्धतीने एम चूज करणार. एम चूज करणार म्हणजे काय ते मी आता तुम्हाला इन शॉर्ट दाखवलं. आणि मग आपण काय करणार पुन्हा त्याच स्टाईलने आपला एम डिफाईन करणार. कारण आपल्याला पुन्हा काय करायचं माहिती आपल्याला कंटिन्युअस ऑलमोस्ट एव्हरीवेअर आहे म्हणजे काही पॉइंट्सला डिस्कंटिन्युअस आहेच आहे. मग हा जो आहे एम दॅट इज द सेट ऑफ ऑल एक्स बिलॉंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी वेअर द ऑसिलेशन इज ग्रेटर दॅन इक्वल टू 1 बाय एम. मग पुन्हा आपल्याला तर दिलंय त्यांनी कंटिन्युअस ऑलमोस्ट एव्हरीवेअर म्हणजे ईएमचं मेजर त्यांनीच सांगितलंय 0 आहे. हे पटतंय का. I repeat my statement. आपल्याला माहितीये की आपलं फंक्शन कंटिन्युअस ऑलमोस्ट एव्हरीवेअर आहे. म्हणजे ज्या ठिकाणी कंटिन्युअस नाही त्याचं मेजर काय झालं 0 झालं. मग आता इथं मी म्हटलं की याचा ऑसिलेशन ग्रेटर दॅन 1 बाय एम आहे म्हणजे या ठिकाणी तो कंटिन्युअस नाहीये. सो असे जे सेट्स आहेत त्यांचं मेजर काय असणार आहे 0 असणार आहे. मान्य आहे. Oh, madam. ओके. मग आता हा जो ईएम आहे हा कोणीतरी कव्हर केलेला आहे. सो ईएम इज कंटेन्ड इन युनियन ऑफ आय एन अँड रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी. सो each IN is an open subinterval of closed interval AB. आणि त्याची लेंथ कशी असणार आहे सम ऑफ देअर लेंथ्स विल बी स्मॉलर दॅन इप्सिलॉन अपॉन ट्वाइस. आपण हा 2 ऍडजस्टमेंट साठी घेतलेला आहे ओमेगा ऑफ एफ ओव्हर क्लोज्ड इंटरवल AB. टोटल क्लोज्ड इंटरवल AB वरती येणार ऑसिलेशन
तितके आपण त्याचे तुकडे केले इप्सिलॉन बाय दिस पार्टिक्युलर. नक्की कळतंय? आय होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट. लक्षात येतंय का मी काय बोलते ते? नाही. ठीक आहे, ठीक आहे. आपण म्हटलं एफ कंटिन्युअस ऑलमोस्ट एव्हरीवेअर आहे, म्हणजे एफ डिस्कंटिन्युअस कुठेतरी असणार आहे. ज्या ठिकाणी डिस्कंटिन्युअस आहे ते मागच्याच स्टाईलने आपण आपला ईएम डिफाईन केलाय. मग ईएम कसं आहे की त्यातले जे पॉइंट्स आहेत तिथं त्याचं ऑसिलेशन हे 1/m पेक्षा जास्त आहे. जरी असं असलं तरी आपलं सेट हा मेजर 0 वाला सेट आहे. डिस्कंटिन्युटी जी आहे ती कमी आहे. मेजर 0 वाला सेट आहे तो. सो ईएम ला कव्हर करणार कोणीतरी आयएन असणार आहे सब इंटरवल्स. त्यांच्या लेंथची सम कशी असेल तर तुम्हीच म्हणता मेजर 0 आहे म्हणजे ती खूप कमी असणार आहे. मग त्याला आपण म्हटलं समजा ती इप्सिलॉन अपॉन ट्वाइस ओमेगा ऑफ एफ ओव्हर ए बी. फक्त दिसायला हा सिम्बॉल जड दिसतोय, बाकी काहीच नाहीये. ओमेगा जसं तुम्ही आता 2017 म्हटला तर तो झाला 2016 की नाही. 2017 मायनस 1 यू गॉट दिस टू बी 2016. सो तुम्ही या इप्सिलॉन जो आहे त्याला लेस दॅन आय मीन इप्सिलॉन अपॉन 2016 इज स्टील स्मॉलर दॅन दॅट. आणि त्याचे पण अजून 2 तुकडे केले सो ट्वाइस म्हणता येईल ना, अजून लहान. कळतंय का? काय केलं आपण? ऑसिलेशन जितका डिफरन्स आहे तो ऑसिलेशन आपण घेतला, त्याला इप्सिलॉन बाय दॅट केलं आपण. वी डिवायडेड बाय दॅट पर्टिक्युलर ऑसिलेशन टू इप्सिलॉन, म्हणजे ती किंमत आणखी लहान झाली. आणि त्याचं परत 2 भाग केले आपण. कशासाठी? हा जो 2 असतो तो ऍडजस्टमेंट साठी असतो. तुम्हाला माहिती आहे शेवटी आपल्याला उत्तर इप्सिलॉनच्या स्वरूपात मिळावं म्हणून आपण केलेलं आहे हे. इज इट राईट? सो इप्सिलॉन अपॉन ट्वाइस ओमेगा ऑफ एफ ओव्हर क्लोज्ड इंटरवल ए बी. दिलेल्या पूर्ण सेट वरती काय ऑसिलेशन आहे त्यांनी आपण डिवाइड करून टाकलं त्याला. सो वी गॉट स्टील स्मॉलर व्हॅल्यू दॅन दॅट. नक्की कळतंय का? येस मॅम. उद्धव नुसतं येस नाही म्हणायचं. काय कळालं मला सांग? हा तुमच्यापैकी मॅम ते हा इंटरवलची लेंथ त्याची ती इप्सिलॉन बाय 2 पेक्षा लहान आहे ना. बरोबर आहे, बरोबरच आहे ना. आपण काय केलं तर हे जे इंटरवल्स आहेत ते इतक्या मायन्यूट आहेत की त्यांचं मेजर ऑलमोस्ट 0 आहे असं आपण म्हणतो. मेजर 0 म्हणजे काय तर त्या इंटरवल्सची लेंथ जी आहे ती खूप 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 लहान आहे हे आपण सांगतोय. मग खूप लहान म्हणजे किती? तर मग आपण आपल्या ऑसिलेशनचा वापर केला त्या ठिकाणी. तुम्हाला माहिती हे आपण पुढे दाखवण्यासाठी आपण हा व्हॅल्यू वापरलेली आहे. मग काय केलं तर इप्सिलॉनला आपण या ऑसिलेशनने डिवाइड केलं. एवढंच करून नाही थांबलो तर त्याचा परत हाफ केला. येतंय का लक्षात? इफ नॉट लर्न दिस, कारण तुमच्याकडे वेळ खूप कमी आहे. ऑल राईट. मग आता काय झालं? ईएम इज ऑफ मेजर 0, देअरफॉर ईएम इज क्लोज्ड इन आर and hence is closed in a subset of closed interval AB. म्हणजे EM झाला कॉम्पॅक्ट. कॉम्पॅक्ट म्हणजे काय? एव्हरी ओपन कव्हर आहे फायनाईट सब कव्हर. म्हणजे तुमचं जे आता IN मिळालं होतं त्याला सब कव्हर मिळाला. IN1, IN2, INK. हा इथे थांबला. हा IN थांबतच नव्हता. इट वॉज अप टू इन्फिनिटी. दिसतंय? इट वॉज अप टू इन्फिनिटी अँड सो ऑन. आपण इथं म्हणलंय युनियन अँड रनिंग फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी. आणि या ठिकाणी आपण म्हणतो इट हॅज फायनाईट सब कव्हर. कॉम्पॅक्टनेस वापरला. आता क्लोज इंटरवल AB स्वतःच कॉम्पॅक्ट आहे. हा IN1, IN2, INK सुद्धा काय ओपन कव्हर आहे. सो याच्यातनं हा मायनस केला तर काय होणार आहे?
त्याच्यातनं हा मायनस केला तर जे उरलेलं आहे ते काय असणार आहे, युनियन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल्स असणार आहे. कोणत्या इंटरवल्स असतील तर काहीतरी फायनाइटच असणार आहे, J1 J2 JP. का फायनाइट? कारण माझा क्लोज्ड इंटरवल ए बी कॉम्पॅक्ट आहे म्हणून. मग काय मिळालं मला, तर हा जो क्लोज्ड इंटरवल ए बी हा कसा बनला असेल मग, तर हे तुमचे IN1 IN2 INK पर्यंतचं तर युनियन आहेच आहे, पण त्याच्यातनं मधनं जे मिळालेले पार्ट्स J1 J2 JP ते पण आहेत. त्या सगळ्यांचं युनियन म्हणजे माझा क्लोज्ड इंटरवल ए बी आहे. पण हे जे J1 J2 JP आहेत याच्यामध्ये EM चा एकही पॉइंट नाही आहे. सिन्स नो इंटरवल कंटेन्स अ पॉइंट ऑफ EM. त्याच्यामुळे झालं काय, फॉर इच एक्स इन JI हे ऑसिलेशन जे आहे ते लेस दॅन ए आलं. सो देअर एक्झिस्ट अ सब डिव्हिजन टो आय ऑफ JI. कसं आलं ते, तर अप्पर सम मायनस लोअर सम इज स्मॉलर दॅन मॉड JI अपॉन M. मग अशी जो आपण थिअरम घेतला होता तेवढ्यासाठीच घेतला होता तो लेमा. ऑसिलेशन जर लेस दॅन ए असेल तर हा जो अप्पर सम मायनस लोअर सम आहे दॅट कॅन बी मेड स्टील स्मॉलर, तर तो होतो 8 टाइम्स लेंथ ऑफ JI. सो तेच इथे वापरलेलं आहे, बरोबर आहे. सो तुमचा ए इथं कोण आहे, 1/m आहे. आपण पुन्हा तेच बोलतोय, ऑसिलेशन वॉज ग्रेटर दॅन 1/m, बरोबर आहे. आणि त्याला आपण या ठिकाणी या पद्धतीने आणलेलं की जर ओमेगा लेस दॅन ए असेल तर तो या स्टाईलने असणार आहे. पुढे काय झालं मग, लेट अस डिफाइन अ सब डिव्हिजन सिग्मा. कसं केलं तर टो 1 टो 2 जे आहे ते टोपी पर्यंत घेतले, त्यांचं युनियन घेतलं. मग त्याचे कॉम्पोनंट इंटरवल्स जे असतील त्या आणि IN1 बार. बार का घेतला आपण, तर हा आधी ओपन इंटरवल होता, मला क्लोज्ड पाहिजे म्हणून बार घेतलेला आहे. IN1 बार. बार म्हणजे काय रे, झालं ना मॅट्रिक्स स्पेसेस मध्ये. बार काय असतो, समजा सेट ए घेतला मी आणि ए च्या डोक्यावर बार दिला, याला काय म्हणता तुम्ही, क्लोजर, ए क्लोजर. इट इज क्लोजर. क्लोज सेट झाला तो, म्हणून आपण या ठिकाणी IN1 बार IN2 बार अप टू INK बार घेतला. आणि मग आता आपण याच्याकडे बघतोय की अप्पर सम मायनस लोअर सम हे काय होणार, समेशन आय रनिंग फ्रॉम 1 टू P, कारण आपण हे घेतलेलं आहे कॉम्पोनंट इंटरवल्स. आणि मग त्याच्यात आपण अप्पर सम मायनस लोअर सम केले, प्लस आता हे उरलेले IN1 बार IN2 बार त्याच्यावरती घेतोय आपण अप्पर सम मायनस लोअर सम मल्टिप्लाइड बाय द लेंथ ऑफ पर्टिक्युलर इंटरवल. बरोबर आहे. इथे उद्धव हे क्लोज करायचं राहिलं बाळ है ना. हा आणि मग या डिफरन्सला आपण लेंथ ऑफ INL याने मल्टिप्लाय केलाय. ठीक आहे. मग आता झालं काय पुढं, तर आपण हे दाखवलेलं की दिस इज लेस दॅन 1/m टाइम्स समेशन मॉड JI. इथेच लिहिले आता. आणि प्लस हा काय झाला, हा मायनस हा म्हणजेच ओमेगा असतो मल्टिप्लाइड बाय लेंथ. आता हा जो मिळाला, सगळे JI जर मी ऍडअप केलं तर मला मिळणार B मायनस A. दॅट इज व्हॉट आय हॅव रिटन, B मायनस A अपॉन M. प्लस इथे काय झालं, ओमेगा ओव्हर AB पेक्षा हे तर सगळे लहान आहेत, तो आपण कॉमन काढला. साध्या छोट्या इंटरवल वरतीचा ऑसिलेशन आणि कम्प्लीट इंटरवल वरतीचा ऑसिलेशन काय रिलेशन आहे, छोट्या इंटरवलचं लहान असणार, कम्प्लीट इंटरवलचं जास्त असणार. सो लेसर इक्वल आहे इथे. आणि हा एकच एक असल्यामुळे तो कॉमन काढलेला आहे. आणि आतमध्ये आपण फक्त या IN1 IN2 INL पर्यंत, आय मीन K पर्यंत नाही इथे हे सब इंटरवल त्यांची लेंथ आपण ऍडअप केली. पण आपल्याला माहिती आहे मगाशीच आपण ते काढलं की यांची जी लेंथ आहे ती किती आहे, ε/2 ओमेगा F ऍट क्लोज इंटरवल बी. हा इथे कॅन्सल होतो, हा कॅन्सल करण्याकरताच आपण तेवढी ती इंटरवल घेतलेली आहे. आणि मग हा कॅन्सल झाल्यानंतर ε/2 प्लस ε/2 मिळाला एप्सिलॉन. तुमच्यासाठी क्रुशल काय, ही स्टेप क्रुशल आहे. फॉलोड मी. Yes, ma'am.
ओके, फक्त एक काम करा, तुम्ही हा प्रूफ जो आहे ना 2-3 वेळा लिहून पहा आणि बरं झालं हा शेअर केल्यामुळे इथेही ब्रॅकेट क्लोज होते किंवा काही मायनर जे निघालंय ते आय थिंक दॅट विल बी इम्प्रूव्ह. ठीक आहे ना? इज इट फाईन? Yes, ma'am. ओके, ऑलराईट. याच्यानंतर मला वाटतं ज्योती साठी आपण मॅडम तो हा अपर सम लेस दॅन लोअर सम प्लस इप्सिलॉन नाही का तो हा एकदा सांगा ना परत थेरम. बर सांगते. एकच मिनिट हवा. मॅडम ते क्वेश्चन पेपर मधलं सांगा ना. होय होय. हा मॅडम हा. हा थिअरम हिला हवाय. ओके, तुमच्याकडे मी थोडासा उलगडून दिलेला आहे पण आता इथे मला पर्याय नाही, लक्षात घ्या. सो एफ इज अ बाउंडेड फंक्शन आहे, महत्वाचं आहे. एफ बिलॉंग्स टू आर ऑफ ए बी म्हणजे एफ रिमान इंटिग्रेबल आहे इफ अँड ओनली इफ for each epsilon greater than 0 there exists a subdivision sigma such that upper sum is less than lower sum plus epsilon. ठीक आहे. सो यांनी रिव्हर्स वे घेतला, आधी हे घेतलंय आणि मग उलट केलंय. बरोबर आहे, कॉन्व्हर्सली. आपण तसं नाही करत, आपण पहिला पार्ट हा घेतो. एफ रिमान इंटिग्रेबल आहे. रिमान इंटिग्रेबल आहे म्हटल्यानंतर काय झालं, अप्पर इंटिग्रल आहे. अप्पर इंटिग्रल म्हणजेच जीएलबी ओव्हर सिग्मा ऑफ अप्पर सम्स, हो ना. रिमान इंटिग्रेबल फंक्शन म्हणजे अप्पर इंटिग्रल इक्वल टू लोअर इंटिग्रल, हे पहिलं वाक्य आपलं. मग अप्पर इंटिग्रल म्हणजे कोण, जीएलबी ऑफ अप्पर सम्स. लोअर इंटिग्रल म्हणजे एलयूबी ऑफ लोअर सम्स आणि दे आर इक्वल हिअर. बरोबर आहे. मग आता हे लिहिताना आपण काय केलं की जीएलबीचा फॉर्म्युला वापरला. ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हा मोठा आहे, हा मोठा आहे म्हणजे बाकीचे अप्पर सम कसे आहेत. एक मिनिट हा जीएलबी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आहे, म्हणजे मुळात हा लोअर बाउंड आहे. ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कोण, हा सिम्बॉल, हा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आहे इथे. आणि हा जर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड असेल तर हा बाकीच्या अप्पर सम पेक्षा कसा असणार, लहान असणार. लेस दॅन. हा, या ठिकाणी जर आपण पाहिलं लोअर बाउंड तर त्याचा आपण एलयूबी घेतलेला आहे, तो लिस्ट अप्पर बाउंड आहे. हा म्हणजे हा मुळात अप्पर बाउंड आहे आणि तो सगळ्या अप्पर बाउंड मधल्या लहान आहे. सपोज यू आर गेटिंग. सो दोन स्टेटमेंट आपण फक्त त्या ठिकाणी मिक्स केलेले आहेत. तर इथे तुम्हाला दिसत आहे की अप्पर इंटिग्रल प्लस इप्सायलन बाय 2 जर केला तर तो ग्रेटर दॅन अप्पर सम आहे आणि लोअर इंटिग्रल मधनं इप्सायलन बाय 2 मायनस केला तर तो लेस दॅन लोअर सम आहे. आणि मग हे दोन जे आहेत हे आपण कम्पेअर केले, कारण आपण तिथे कम्पेअर करताना अप्पर सम आणि लोअर समला कम्पेअर केलेला आहे तुमच्या वहीमध्ये लिहिताना. आणि मग तुम्हाला काय मिळतं त्याच्यातनं स्टेटमेंट की लोअर सम प्लस इप्सिलॉन बाय 2 इज ग्रेटर दॅन अप्पर सम मायनस इप्सिलॉन बाय 2. याला फक्त कॉम्पॅक्ट केलं, सो विल गेट युअर स्टेटमेंट. पण कॉम्पॅक्ट करताना तुम्हाला काय करावं लागतं, दोघांना एकत्र आणावं लागतं, म्हणून आपण त्याची रिफाइनमेंट घेतो. सिग्मा आणि टोची रिफाइनमेंट घेतली आणि मग आपल्याला असं मिळालं. येते लक्षात. आणि मग रिफाइनमेंटच्या जागेवर आपण एक सिंगल हे वापरला, सिग्मा. आहे का गौरी वाईट तसं? हा मॅडम, पण ते पुढचा पार्ट आहे सफिशियंट पार्ट. ओके, मग आता या ठिकाणी हे जर होल्ड होत असेल तर आपण प्रूव्ह काय करतो की एफ इज रिमान इंटिग्रेबल या पार्ट साठी. सो मग असा जर लेस दॅन असेल तर आपल्याला प्रूव्ह करायचं की एफ इज रिमान इंटिग्रेबल. मग काय केलं आपण,
पुन्हा अप्पर इंटिग्रलची डेफिनेशन वापरली, लोअर इंटिग्रलची डेफिनेशन वापरली आणि मग आपल्या लक्षात काय येतं, तर हे स्टेटमेंट जर ट्रू असेल तर त्या स्टेटमेंट मध्ये या व्हॅल्यूज घालायच्यात मला. अप्पर समपेक्षा हा लहान आहे, सो हा इकडे आला. हा लोअर समपेक्षा मोठा आहे म्हणजे आणखी वरती जाईल आणि प्लस इप्सॅलन म्हटले आपण. पण इप्सॅलन वॉज आर्बिट्ररी. इप्सॅलन जर आर्बिट्ररी असेल तर या ठिकाणी लेसर इक्वल मिळालेला आहे. प्रत्येक इप्सॅलन साठी ट्रू आहे, याचा अर्थ दिस इज लेस ऑर इक्वल. आणि पुढे काय म्हटलं आपण, तर आपल्याला माहिती आहे की अप्पर इंटिग्रल हा नेहमी मोठाच असतो ना. आपण जनरल स्टेटमेंट आधीच करून ठेवलं की अप्पर इंटिग्रल इज ऑलवेज ग्रेटर और ॲट द मोस्ट इक्वल टू लोअर इंटिग्रल. हे आपलं जनरल स्टेटमेंट आहे. ते स्टेटमेंट आणि हे स्टेटमेंट, दोन स्टेटमेंट कंबाईन केले. इथं म्हणता लेस आहे, इथं म्हणता ग्रेटर आहे. दॅट मस्ट बी इक्वल असं आपण रिमान इंटिग्रेबिलिटी वापरली आहे. ठीक आहे. हो समजलं. ऑलराईट. आता मी ज्योती मॅडमने जे सांगितले पेपर्स जे दिलेत त्याच्याकडे आपण वळूया जरा. ओके ज्योती बोल. हा मॅम ते हे फोटो शेअर केला होता मी. हेच ना. नाही, एक फोटो होता ना. एक मिनिट. सिंगल फोटो का? हा. हा तो वाला. वरचा एक प्रॉब्लेम आहे, वरचा पण एक प्रॉब्लेम आहे. हा नाही, त्याच्या आधीच आहे. हा हा तो सर्कल केलाय ना. ओके. इफ एफ इज कंटिन्युअस then integration from minus infinity to infinity f of x converges to a, then cpv is equal to a असं दाखवायचं आहे. f कंटिन्युअस आहे आणि हे दिलेलं आहे की दिस कॉन्व्हर्जेस टू a. बरोबर आहे. सो दिस कॉन्व्हर्जेस टू a चा अर्थ काय झाला? इंटिग्रेशन फ्रॉम minus infinity to plus infinity fn of x. नाही, कुठे ओपन केलं रे आपण? व्हॉट्सअप इमेज मध्येच. ओके. सो एफ ऑफ एक्स मायनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जर आपण म्हटलं कॉन्व्हर्जेस टू ए, तर सीपीव्ही आपल्याला सांगायचं की इट इज नथिंग बट ए. ओके. सो इक्वल टू ए दिलाय. त्याचा अर्थ काय झाला माहिती आहे? तर दिस इज लिमिट. आपण म्हणत आपण कॅपिटल एक्स वापरत आलेलो आतापर्यंत. सो लेट अस यूज कॅपिटल एक्स. कॅपिटल एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी. आणि इथे काय झालं, इंटिग्रेशन मायनस एक्स टू प्लस एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए असं आपल्याला दिलेलं आहे. ठीक आहे. तर हे जर आपल्याला दिलेलं असेल तर याचा अर्थ काय झालेला आहे? सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे, तर इंटिग्रेशन घ्यायचं जे लिमिट आपण घेतोय, लिमिट एक्स टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी, इंटिग्रेशन फ्रॉम एक्स टू 0 एफ ऑफ एक्स dx प्लस, तुम्हाला माहिती आहे 2 पार्ट आपण करत असतो. लिमिट 0 to हा, आणि तिथे आपण इप्सिलॉन वगैरे वापरत होतो, पण इन्फिनिटी साठी आपण इप्सिलॉन नाही वापरू शकत. मग इथे एक्स डॅश म्हणूया, एक्स डॅश टेंडिंग टू इन्फिनिटी, आणि हा काय येणार आहे 0 टू एक्स डॅश येणार आहे एफ ऑफ एक्स dx. मॅडम पहिलं मायनस एक्स येईल ना, मायनस एक्स टू 0. हा बरोबर आहे. आणि ही जी सम आहे ही किती येते? ए येते, हे त्यांनी सांगितले आपल्याला. बरोबर आहे. इथे आपण 2 वेगवेगळे लिमिट्स घेतले होते, तुम्हाला दिसत आहे.
दोन्हींचं इंटिग्रेशन आपण केलं आणि त्याच्यावरती लिमिट अप्लाय केलं, तर ही जी सम आहे दॅट कम्स आउट टू बी ए हे आपल्याला माहिती आहे. त्याचा अर्थ काय झाला, तर इंडिव्हिज्युअली हा एक्झिस्ट होतो, हा पण एक्झिस्ट होतो. तुम्ही आन्सर कसं लिहिणार आहे नीट लक्षात घ्या, की इंडिव्हिज्युअली हे लिमिट एक्झिस्ट होत आहे, हे पण लिमिट एक्झिस्ट होत आहे, अँड देअर सम इज इक्वल टू ए असं त्यांनी आपल्याला दिलेलं आहे. तर मग आता त्याच्यामुळे काय झालं, तर सीपीव्ही कसा काढतात, व्हॉट इज सीपीव्ही? तर सीपीव्ही म्हणजे हे सिंगल स्टेटमेंट, हे सीपीव्ही म्हणजे काय करणार मी, तर मी सांगणार की लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी मायनस एक्स टू प्लस एक्स, म्हणजे मी दोन वेगळे वेगळे न काढता दोन्ही मी एकत्र घेतले, मायनस एक्स टू प्लस एक्स, त्याचं इंटिग्रेशन किती यायला पाहिजे, एच येत आहे, कारण इथे इथे दिलेलंच, आपण याला बायफर्गेट करू शकतो. सो पहा इथे मी काय करणार आहे, सो दिस इज इक्वल टू, मी म्हणणार लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी ब्रॅकेट मध्ये बायफर्गेट करणार मी त्याला, मायनस एक्स पासून ते 0 पर्यंत प्लस पुढे काय करणार, इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू एक्स एफ ऑफ एक्स डीएक्स, आणि ही व्हॅल्यू किती येणार आहे माझ्यासाठी, कॅपिटल एच येणार आहे, वेगळी येणार नाही, कारण मी इथे आत्ताच सांगून ठेवलेलं आहे की हे जे सम आहे, दिस सम इज इक्वल टू ए, सो यू कॅन बायफर्गेट दिस. तुम्ही म्हणू शकता की लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ द फर्स्ट प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ द सेकंड कम्स आउट टू बी ए. फॉलोड मी? येस मॅम, म्हणजे कंबाईन करायचं आपल्याला. हा हा, हम्म. कंबाईन करायचं. नक्की लक्षात आलंय का पण सगळ्यांच्या? हो मॅडम. मॅडम आता एक 1/n च नव्हतं का, 1 आणि आतमध्ये 1 स्क्वेअरचं होतं, 1/n प्लस 2/n स्क्वेअर नाही, प्लस 3/n स्क्वेअर. कंबाईन स्क्वेअर प्लस 2, हा तेच. हा, तर त्याला डायरेक्ट लिमिट अप्लाय करायचंय का? हेच का? हा, हे? ते पहिलं. हा, यातलं कुठलंही गणित घ्यायचं असेल तर तुम्ही कसं करताय, तुमच्या वहीत आपण घेतलेले आपलं फंक्शन काय या ठिकाणी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर आहे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेअर आहे. तुम्हाला या ठिकाणी दिसतंय की हे जे आहे हे अप्पर सम आहे, म्हणजे हा इंटरवल काय असायला पाहिजे, इथे n/n म्हणजे इंडिकेट्स अप्पर लिमिट 1 असणार आहे. कुठून स्टार्ट झालं, 0 पासून स्टार्ट झालं, हे तर कळालं. म्हणजे तुम्ही आधी फंक्शन सांगणार, मग इंटरवल सांगणार, मग त्याचं पार्टिशन लिहिणार. नक्की कळतं? अप्पर सम ही दिसते तुम्हाला, ही अप्पर सम आहे, अप्पर सम लिहिणार, येते ना लक्षात. आणि 1/n काय झालं, लेंथ ऑफ सब इंटरवल आहे, आणि त्याच्यानंतर तुम्ही त्याचं लिमिट